आज गोटे दीर्घ मासर संघर्ष पर आम स्टूडियो को आमंत्रण कर अशेष अशेष धन्यवाद। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟକ୍ ଶୋ କୁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟକ୍ ଶୋ କରିଛି ସେ ସବୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କନଭରସେସନ ଥାଏ ଥଟ୍ଟା ମଜା ମସ୍ତି ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କିଛି ବି କହିଦେଲେ ସେଠି ଚଳିଯାଏ ବଟ୍ ଏ ଶୋଟା ସେ ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ यार फॉर्मेट अलगा मु जहाँ करके आसुची आमे आर्टिस्ट माने जहाँ करू तार फॉर्मेट अलगा निजर कला द्वारा लोकंकर मन जितिबे केते डिफिकल्ट थिला ना इजी थिला केमती मो पे एक्चुअली बहुत इजी थिला। अच्छा फैमिली जो स्ट्रिक्ट कहउचंती मो नन्ना बो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहंती होनी एज रे एक्चुअली स्टार्ट करले 22 जो फर्स्ट सीरियल मोड जो सावित्री थिला तरंगर से भौणी कैरेक्टर पे लोकलिटी झियो ही खोजुतिले त मते सेतले कांटेक्ट करले म कहली मु दिल्ली रे अछि तो ओडिसा रे जोटा फास्ट काम करछन सेटा ओडिसा रे बहुत लोक पहुंच सावित्री अच्छा डिफरेंट स्टोरी थिला पूरा कंटेंट ही अलग थिला माने बाप आ पुओ दी जन रे गोटे झियो को भल पांती बट मते ना देला सीरियल होची जीवन साथी अपन सुन देखिथिबे निहाती देखिथिबे जे सार्थक रे जीवन साथी सेथरे एंटागोनिस्ट सेथले मु पॉजिटिव रो पूरा नेगेटिव को डेई गली बहुत कष्ट करी नेगेटिव करिया पई नी 3 मास परे सेटा हेला टिके तापरे सेठी ना मिलला मते जीवन सेथरे माया कैरेक्टर रे अपन डेली डेली मर्डर करले तो अपन छापत निहाती रहइबो। आज टिके सीरियल रो जो माहौल और टीवी रो जो माहौल से माहौल रे हमने भी अच्छु आज जे गेस्ट अछंती से ले आपण मानन को बहुत ही वेराइटी प्रकार रो कैरेक्टर बहुत ही अलग अलग यूनिक प्रकार रो कैरेक्टर प्ले करी के आपण मानन को सब बेले मन जीति जंती आपण माननकर आउ के नियंते से हमर मिस पुष्पलता मिश्र जने हम्बल आर्टिस्ट आउ बहुत ही बढ़िया अदाकारी आमे कहि परिबा बहुत ही बढ़िया अभिनेत्री आमे कहि परिबा भावुची आपण मानन को तांको सहित हमर कन्वर्सेशन भल लागिवो भल पाइबा सेम दउतांतु नमस्कार जय जगन्नाथ। From the roots of Ayurveda comes a whisper of wellness. Anna Ayurved hair oil where amla, neem, and ringraj awaken your scalp and revive your strands. No harsh chemicals, just pure tradition in every drop. Let your hair breathe. Let nature heal. Anna Ayurved ancient care, modern hair. नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम सह अछंती श्रीमती पुष्पलता मिश्र समस्ते तांकर जुली बोली जानिथिबे तांकर निकनेम। नमस्कार जय जगन्नाथ। तांको विषय रे अधिका किछि मु कहबिनी से निजे कहबे बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जने आ बहुत भलो भलो म्यूजिक वीडियो तांकर आसुछि आगु को पूर्वरु बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजिक रे से काम करछन्ती मो पर्सनल फेवरेट गोटे बढ़िया गीत रे से काम करछन्ती सेटा हमें सुनिबा गीतटा आगु को जोटा मु कॉम्प्लीमेंट भी करथिल जे बढ़िया म्यूजिक हेछि बोली रोमांटिक ट्रैक एक्चुअली से मते एते सारा करला भितरे फर्स्ट टाइम तो मते मेसेज कले जे से गीत तो बहुत भल लागि छै बोली ता पूर्वरु ओडिसा रो तो घरे घरे परिचित सिए आज मध्ये हम मंदिर जाइथुलु ताको हमर मंदिर रे बहुत जो सब नन्ना माने अछंती सेवायत माने ताको चिन्हिले आ कहले से आछंती सीरियल रे विलियन रोल से करछंती तो हम कहले टेक सीरियल रे चिन्हि परंतनी मोर मते केबे केबे लागे जे मते चिन्हि परनांती कोन पे प्रॉब्लम होची मु सीरियल तेबे मेकअप नि आ कॉस्ट्यूम पिन दे मु एज रो बहुत मैच्योर देखा जाए तो रियल लाइफ और रियल लाइफ तो डिफरेंस आसी जाए तो से माने बहुत समय स्टॉक कला पर जानि परंती एंड तापरे कथावार्ता है कि सब तांको संगे जे अछंती तांको संगे डिस्कशन परे तांकर तले आखि रे से फेस रे जो ब्राइटनेस ता जे सेथरु मु जानि जे से मन चिन्हि गले तले तांको बहुत टाइम लागे जे अच्छा सही छोटी एते छोटी छोटी एति के हाइट के हिल पिन दले माउ टिके अधिक देखा जाए टिके बड़ पिला वाला देखा जाए तांको डिस्कशन मते कान रे सुबा जाए त भाबे अच्छा सेति पे मते टिके टाइम लागुची
ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଝିଅଟି ସିଏ ବୋଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେୟା, ମାନେ ସମସ୍ତେ କମ ଏଜ ର ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନ ମାନେ ମାନେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଚୁର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଭିର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ୱାଇଡ୍ ଆସିଯାଏ, ଟିକେ ହଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ଏଇ 5 ଫୁଟିଆ ଝିଅଟି ଏତେ ପତଳା ଝିଅ, ଆମେ କହୁ କଣ ଆଉ କରିବା, ବଟ୍ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡା କରୁଛ, ଏତେ ବଡ ପିଲା ଗୁଡା ତମେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କରୁଛ, ଆମେ ତ ଦେଖାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭାବନ୍ତି କେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଝିଅଟି ସିରିଏଲ ଯାଇ କଣ ହଉଛି। ସିଏ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମାସର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟକ୍ ଶୋ କୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟକ୍ ଶୋ କରିଛି ସେ ସବୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କନଭରସେସନ ଥାଏ, ଥଟ୍ଟା ମଜା ମସ୍ତି, ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କିଛି ବି କହିଦେଲେ ସେଠି ଚଳିଯାଏ, ବଟ୍ ଏ ଶୋଟା ସେ ଟାଇପ ର ନୁହଁ, ୟାର ଫର୍ମାଟ ଅଲଗା, ମୁଁ ଯାହା କରିକି ଆସୁଛି, ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କରୁ ତାର ଫର୍ମାଟ ଅଲଗା, ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା, ଆମେ ଟିକେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଅଲଗା, ବାକି ଆଗକୁ କଥା ହେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯିବ କେତେ ଅଲଗା, ମତେ ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା ହବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କୁହେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ଓପେନ ଶୋ, ଆପଣ କିଛି ବି କହିବେ, ଆଉ ଆମର ସେବା ଟକ୍ସ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କିଛି ବି କହିହବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିବା, ବାକି ଆମର ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କଣ ଲେସନ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ କାମ କଲା ପରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଯେମିତି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିବେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ବାକି ଫର୍ମାଟ ହେଲା ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜାଣିଥିବେ। କହିଲି ଏ ଶୋ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଘିସା ପିଟା କନସେପ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଆମେ- ଶୋରେ ସେଇ ଲଭ ଲାଇଫ, ସେଇ ହଁ। ସିରିଏଲ କଥା, ସେଇ କଥା, କିଛି ଅଲଗା କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାକି ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ କଣ ଆମେ ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୁଟ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଫେମସ ହେଇକିରି ବି ତାଙ୍କର ରୁଟ ଟା ସେମାନେ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ରୁଟ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଟ କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପିରିୟଡ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ବାସ୍। ବଟ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ଫେମସ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭୁଲ। ଠିକ କଥା। ତ ପୁଷ୍ପଲତା ମିଶ୍ର ମାନେ ଜଣେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସରନେମ ରୁ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ପୁଣି ଟିଭିରେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି ତ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଟା ଚୁଜ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଡିକ, କାରଣ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ରୁ ସବୁ ଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ କ୍ରସ ଓଭର କରିକିରି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପାଥ ଟା ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କଳା ଦ୍ଵାରା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିତିବେ, କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ନା ଇଜି ଥିଲା, କେମିତି କଣ? ମୋ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନନା ବୋଉ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। Okay. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ଓକେ, ଝିଅ ଆମ୍ବକୁ ପଣସ କହିଲେ ବି ସେଟା ତାଙ୍କର ଡର, ବହୁତ supportive. ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଠିକ ଅଛି, ଝିଅ ଏଇଟା କହିଲେ ଓକେ। ନନା ମତେ, ମୋ ନିକନେମ ଜୁଲି, ନନା କିନ୍ତୁ ମତେ ଜୁଲ ଜୁଲ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ମତେ ଯିଏ ଝିଅ କରିଥିଲେ ବାପା, ସିଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲଣ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆଲବମ, ସେଟା ମତେ ସେ ଝୁଲଣ ଡାକନ୍ତି, ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଅଛି। ଝିଅ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ସେ ଝିଅ କରିଥିଲେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲୁ, ସେମିତି ମତେ ଝିଅ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି, ନାହାନ୍ତି, ସେ ମତେ ଝୁଲଣ ଡାକନ୍ତି। ତ ନନା ଆମର କହନ୍ତି ଝୁଲ ମୋର ଯାହା କହିଲା ସେଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବେଦ ବାର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ ର କଥା। ତ ଘରେ କିଛି ରୁଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକୁଟିଆ କେମିତି କଣ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଘର ଲୋକ, ନନା ନିଜ କାମ ଛାଡିକି ତ ଆସିପାରିବେନି, ବୋଉ ହାଉସ ୱାଇଫ, ସିଏ ଥୋड़ी ନା ଛାଡିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ବି କାମ ଯାଇପାରିବନି। ଏଜ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 22 ରେ, ମାନେ ମତେ 22 ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 22 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ କଲେ ଯେ ମତେ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ ସବୁ ଥିଲା? ପଢାପଢି ସାରିଥିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାରିକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜବ କରୁଥିଲି। ଜବ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲି, ସାନ ମାମୁଁ ରୁହନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଡିସନ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି, ତ ଘର ପାଖାପାଖି ହିଁ ସେ ସୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର ଥିଲା, ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର।
जो फर्स्ट सीरियल मोर जो सावित्री थिला तरंगर से भौणी क्यारेक्टर पे लोकालिटी झियो ही खोजुथिले तो मते सेतले कांटेक्ट करले हम कहली मु दिल्ली रे अछि ले आसिला पर कांटेक्ट करबो ऑडिशन लुक्स जहाँ भी अछि सब करबा म आसिला पर गली एंड 10-11 दिन पर सेटा फाइनल हे गला मु वेट करथि केबे कॉल आसीबो 11 दिन पर से कामटा कंफर्म हे कि मो बको आसिला तापर बैक टू बैक सब वर्ष गोटे पर गोटे नुवा नुवा सीरियल ही चली छी तो ओडिसा रे आपण जोटा फास्ट काम करछन्ते सेटा ओडिसा रे बहुत लोकन पाखु पहुंचे सावित्री मु जानि तो बहुत लोकनकर फैमिली रे सेटा एक्चुअली डिफरेंट स्टोरी थिला पूरा कंटेंट ही अलग थिला माने बाप और पुओ दी जन रे गोटे झियो को भल पांती बाप तो भल पाउथले बट बाप को से झियोटा बाहा गला तो स्टोरी डिफरेंट थिला बोली लोक माखरे पहुंची पैला बट मते ना देला सीरियल होची जीवन साथी आपण सुन देखिथिबे निहाती देखिथिबे जी सार्थक रे जीवन साथी सेथरे एंटागोनिस्ट सेतले मु पॉजिटिव रो पूरा नेगेटिव को डेंग गली बहुत कष्ट गली नेगेटिव करिया पई 2-3 मास परे सेटा हेला टिके तापरे सेठी ना मिलला मते जीवन साथी माया कैरेक्टर रे ता पूर्व पॉजिटिव कैरेक्टर एक्चुअली एते ना हुएनी आपण दे आइडर प्रोटैगनिस्ट करिवे ताल ठीक अछि नले सपोर्टिंग रे एते किछि खास न थाय जे करिवे नेगेटिव करिवे नल नै तो नेगेटिव कैरेक्टर गोटे सीरियल रे ए टाइप रो थाय जे लोक मन रे गोटे छाप छाडी दिए आपण डेली मर्डर करले तो आपण छाप निहाती रहइबो भय करन लोक मन गाड़ी बंद करनते को जोड़ देखले आपण स्लैंग सुनी परिबेनी मु जो बड़े भाषा मंदिर मानकर मु बहुत शुणी मु निजे भी इवन शुणी साइड रे सब कहते भाषा लगे कि मु कैरेक्टर ना धरिकी इग्नोर कौन करवा भल पाइबा सेटा सेटा ही भल पाइबा जेतोले आपण छोटो छुआ थिले स्कूलिंग जेतोले करूथिले तापरे तो धीरे धीरे कॉलेज लाइफ स्टार्ट हेइतो तापरे एक्टिंग चूज कले तो स्कूल लाइफ रे आपण जानिथिले जे बो भितरे माने ए जिंसोटा अछि स्क्रीन रे को प्रेजेंट करिवि टोटली किछि एक्टिंग रो अक्षर मते जाना नथिला अच्छा स्कूल फंक्शन तो समस्त एक्टिंग करथि आपण जहा कले छुआ हबे कि आपण को समस्त एप्रिशिएट करबे तो बडा कलु बोली किंतु मो फर्स्ट एक्चुअली डांस करथिली अच्छा मॉडर्न डांस एमती टीवी रो देखि जे नॉर्मल डांस करंती सेते बेले तो हिप हॉप कंटेम्पररी वगैरह तो किछ नथिला जे हम एते एडवांस डांस करिवु नॉर्मल बॉलीवुड डांस पूरा कैजुअल डांस से सेते कि करथिली डांस पर जे कि टिके टिके एक्टिंग हैला तापर एबे मु रिसेंट बोधे एक्टिंग जस्ट एंट्री करिया परे मु हटा देतले गीत बोलिली सेते बेले मो संग मान जानले जे तू गीत भी बोली पारू बाथरूम सिंगर अवश्य प्लेबैक पे नुहा बट कुहंती संग माने प्लेबैक पे ट्राई करो माने बाथरूम सिंगर आमे एबे हम जने सिंगर आस्थिले सुज्ञानी महापात्र तांको सहित एक एपिसोड करतलु से बेले समस्त तांको लाइफ रे जने बाथरूम सिंगर फर्स्ट सेट में जर्नी स्टार्ट हुए तापरे आगु बढ़ंती धीरे धीरे जेदा निज वॉइस ता निजको भल लागे त आपण भी सेइटु भाबुचन जे भलो ना बोलुचन मु कदर भी मु एक्टिंग पे ट्राई करदिली चलिबो ठीक अछि बट प्लेबैक सिंगर पे तो केबे भी ट्राई करबिनी बहुत साधना दरकार ये सब हबनी मो द्वारा जति का वॉइस सिखेता अच्छी वॉइस अच्छी भलो बोलंती सुनिथिबो तो दी लाइन सुनिछ आमे भी सुनिबो हम दर्शक माने भी सुनिबे कोन बोलिबी आपनकर फेवरेट कमिंग सून म्यूजिक रो ट्रैक ना एमती नॉर्मली भजन बोल दउची ना हां थिरी थिरी कारी खेलु था दोलिलो बौला माली दोली जीवतिनी गछरु छिडिलो बौला माली दोली जीवी छिडिबो किए ताकु जोडिबो चहल जीव पड़ी बंधु परिजन जीवी दौड़िलो बौला माली ए भलिया बढ़िया वेरी नाइस पार्टी एठी लाखुची कोन पे वो ठंडा का सब पार्टी सुखी जाउची पे पार्टी लागुची मोर चलिबो आमे आज गोटे एते दिन पर आज गोटे एमिति डेट रे शूट करलु जा आज डेट रे बहुत सारा ग्लिच हमरो स्टार्टिंग रो वर्षा पर लाइट कटला तापर तो चलला फाइनली लाइट आसला हम शूट करू इट्स हैपनिंग माने एबे हमर सॉरी के हम जिबा कथा बट एबे स्टार्ट होची जेतोले आपण भाबिले जे 2022 मसिया रे मते ई लाइन को आसीबार अछि एक्ट्रेस घरे कहले जे मते एम्ति गोटे अपॉर्चुनिटी 2022 रे असले 2018 रो असले 2018 रो सावित्री हां स्टार्ट करले सावित्री जेतोले आपण को एज हितला 22 वर्ष घरे जेतोले जणैले जे मते एम्ति गोटे अपॉर्चुनिटी मिली छि आ मते एक्टिंग करिवार इच्छा अछि घरे फर्स्ट रिएक्शन कोन था खुशी संगे संग समस्त खुशी वो भी चाहूतिला एक्चुअली अच्छा टीवी रे बाहर केबे कहबे त तुलसी दउतिला ई टीवी टाइम में तुलसी दउतला त प्रकृति मिश्र छोटो झियोटे हेतले तुलसी सेबे टाइम रो तले मु एक्चुअली सीरियल जे स्टार्ट हेतले त मामू घर रहउतली वैकेशन टाइम रे सेतेबे मामू माई जे भी थिले समस्त तांको लागते प्रकृति मिश्र बोधे जुली मु बोली
ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବି ଟିଭିରେ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେବେଠୁ ଥିଲା ମନରେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ମାନେ ଫାଇନାଲି ହଁ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ ଯାହାବି। ବାକି ଗାଁରେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଟିକେ କରିଛି, ମୁଁ କରିଛନ୍ତି। କରିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଛୋଟ ଆଚ୍ଛା, ମୋଟ। ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ବଡ ହେଲେ କାମ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ କରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବସ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ବର୍ଷାଙ୍କର ବସ୍ ମୁଭିରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କଣ ଚାଲିଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ, କଣ କହିବି। ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଥିଲା ଆପଣ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି? ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଷ୍ଟ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲି ଯୋଉଟା, ସେଟା ଖତମ ହେଇଥିଲା ତ ଆଚ୍ଛା। ମତେ ସାର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିଡିଂ ପାଇଁ, ଯାଇଥିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବାକି କଥା ହେଲା। କେମିତି ଥିଲା ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଆପାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଜାମସ୍ତିରେ କାମ ହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇ କାମ କରିନୁ, ଆରାମସେ କାମ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଡବିଂ ଯୋଉଦିନ ଥିଲା ହିଁ ମୋ ଡବିଂ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମତେ ସିରିଏଲଟା ଆସିଗଲା ତିତଲି ଯୋଉଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ ତରଙ୍ଗରେ, ସେଥିରେ ନେଗେଟିଭ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ସିରିଏଲଟା ରେଗୁଲାର କାମଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଛାଡିକି ଏପଟେ ପ୍ରମୋସନ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପାଇଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ବର୍ଷା ବାପା ମତେ ଫୋନ ବି କଲେ, ମେସେଜ ବି କଲେ, ମୁଁ ଦିଦି ସରି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ବାକି ଯାହା ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି କାମ ଗୁଡା ତ ସେଗୁଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଓଡିଶା ସାରା ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିବାନି, ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନିବେ, ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆପଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସହିତ ଜଣା। ଯେହେତୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଜଣେ, ଅଭିନୟ ବହୁତ ବଢିଆ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ବାପାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି କି ମତେ ବି ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ବାପା ଡେଲି ଡେଲି ଷ୍ଟୋରି ପକଉଥିଲେ, ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲୁ, ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ରିଲ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ। ପର୍ସନାଲି ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଭରାଲି ଭଲ ହିଁ କହିବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ଥିବ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଜଜ୍ କରିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ଭଲ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଘରେ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଜଣାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ଡ ୱାନ୍ସ କୁ ଜଣାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାନ୍ତି? ଡିସ୍କସନ ନାହିଁ, ମୋର ଯାହା କାମ, ସପୋଜ ଆଜି ମୁଁ ଆସିବି ଏଠିକି, କାଲି ରାତି ଯାଏଁ ବି ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଘରେ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସକାଳେ ରେଡି ହେଲି, ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବ, ମୁଁ ସକାଳେ ରେଡି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କଣ କାମ ଅଛି, ଏତେ କିଛି ଡିସ୍କସନ ନଥାଏ। ମୋ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲା କୁଆଡେ ଯିବୁ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ କାମ ଥିବ ସେ ଯିବ, କଣ ଏଥର ପଚାରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଏନି, ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି। କାମ କାମବାଟରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଫେସନ ତ ଏଇଆ, ଏତେ ଆଉ କଣ ସବୁଦିନ ଗପିବ। ପୁରା ନୂଆ କାମ ହେଲେ ସିନା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି କାହାକୁ ଗୋଟେ କଣ କହିବ। କାଲି ବି ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ପରେ ବି କଣ ହେଲା ବିଜୟ ବି ଘରେ ମୁଁ କହିନି କିଛି। ସେ ବୋଉ ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ ଥର, ସେ ଘର କାମ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ଇଗ୍ନୋର ହେଇଗଲା। ପରେ ମୁଁ ମୁଡ ହେଲେ ପୁଣି କେତେବେଳେ କହିବି ଆଉ। ଘର କାମ କରନ୍ତି? ଅଫକୋର୍ସ କରେ, ନର୍ମାଲି? ନର୍ମାଲି ନୁହଁ, ହେଭିଲି କରେ, Heavily? ସବୁ କରେ। କଣ କଣ କରନ୍ତି, କଣ କଣ ଆସେ? ସକାଳୁ ଉଠିଗଲି, ବେଡସିଟ୍ ପୁରା ଝାଡିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଘର ପୁରା ଓଳେଇବା, ଘର ପୋଛା କରିବା, ଯଦି ରାତିର ବାସନ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ବେସିନରେ ମାଜିବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଟ୍ରେସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ମାନେ ତାପରେ ନନାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯଦି ବାସନ ଖାଇକି ବି କୁଆଡେ ମାଜନ୍ତି? ଯିବେ, ନନାଙ୍କର ଖାଇବା, ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ସେ ଭିତରେ ମୋ ଖାଇବା ବି ରହୁଛି, ବୋଉର ଚା ଜଳଖିଆ ଯାହା ଅଛି। ତାପରେ ଭାଇ 10ଟା 12ଟା ଯାଏଁ ଯଦି ଶୋଇଥିବ, ତା ପଛରେ ତାକୁ ଉଠୁ ଚିଲା ତାକୁ ଗାଳି କରିକି ତାକୁ ଉଠେଇ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁଁ କରେ। ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରେ। ମୁଁ 80% କାମ କରେ, ବୋଉକୁ 20% କାମ ଦିଏ, ହାଲକା ଫୁଲକା ଏତିକି କରିପାରିବ ସେ। ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଉପରେ ସବୁ କାମ, ଆଉ ସବୁ କରେ। ତ ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହଉଛନ୍ତି, ଡେଲି 15 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ସ ରିଲ୍ସ କରିକିରି, ଆଉ ନିଜକୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ବୋଲି କହିକିରି ମୋର ସୁଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବୋଉକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଜ ହେଲାଣି, ଏଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିକି ଆମେ ଯଦି କାମଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ କିଛି ନ ନେବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉର କଷ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଘର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଆଉ କହିଦେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା କିଛି କରିବେ।
ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ଦେବନି। ଓକେ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ କରିବା ଭଲ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାଫେ ବସିବା ଭଲ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ଏଇଟା ନିଜ କହିଲେ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ କାରଣ ବହୁତ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ହେଇକି ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଡମାୟାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କ୍ୟାମେରା, ଯେ ମୁଁ ଘରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ଘରେ ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଛ ବି କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖି ପଚାରିବେ ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ଆସ ପଡୋଶ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗାମୁଛା ତ ଫେମସ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାମୁଛାଟା ଏଇପଟେ ପଡିଥିବ, ସିଏ ଗାମୁଛାରେ ଏମିତି ହାତ ପୋଛାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ବୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି କଣ ଖାଲି ଝିଅଟା ଖଟଉଛ, ବୋଉ କହିବ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ ନିଜେ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଆଇଦର କିଛି ଗୋଟେ ଘର କାମ କରୁଥିବି, କିଚେନରେ ତ ଠିଆ ହେଇଥିବା କମ୍ପଲସରି। ମୁଁ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ପାଟି ମୋର ଖାଲି ନଥାଏ, ଛଣାଛଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଲିଥିବ, ଘର କାମ ସବୁବେଳେ କରିବା ନା ପାଟି କଣ ଚାଲିଥିବ। କରିବା। ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମିଟ୍ କଲି ଜୁଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ମତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ମାନେ ଟିଭିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରୁଛି। କାରଣ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଜଣେ ସାନ କଳା ମାନେ ପୁରା ନୂଆ କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଫିଲ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ଆଉ ପୁରା ହମ୍ବୁଲ, ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସେ ମାନେ ପୁରା ମିଶିବା ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମଣିଷ, କଲେ। ଆମଦେହରେ ବି ସେଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଆମର ବି ସେଇ ଘର, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। କଣ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ରିଲ କରିକିରି ଓନ୍ଲି କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଜ ଲୋକମାନେ ପାଇଗଲା ଭାଉ ପରେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବିହେଭିୟର ବି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଛପରି ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛପରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକ ଭାଉ ଦେବେ, ଟିଭି ଫିଲ୍ମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲୋକ ନ ପଚାରିବେ, ତ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ବଢିବ ନା। ଆଉ ଏବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କାହାକୁ ବି ଉଠେଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଆସିନଥିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ନିଜେ କହୁଥିବ ଆକ୍ଟିଂ ଆସୁନି, କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଆସି କରୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଥିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛି ସବୁ ଓକେ, ତ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତ ବଢିବ ନା। ମତେ କିଛି କାମ ନ ଆସିକି ତମେ ଭାଉ ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ତ ଆକାଶରେ ବସିବି ଯାଇକି, ମତେ ନୂଆ କଣ ଅଛି। ତ ପ୍ରପର ଯୋଉଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନର୍ମାଲ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ଯେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ତଳକୁ ପଡିବେ। ତ ଟିକଟକ୍ କୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ହଉଥିଲେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରିଲ୍ସ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ କଣ ହବ, ଆମେ ରିଲ୍ସକୁ ନେଇକି ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ନା। ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି, ରିଲ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଆସିଯାଏନି, ଯାହା ପାଖରେ ରିଲ୍ସ ଅପସନ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅପସନ ଆସୁଛି ତାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମେଲ ଫିମେଲ କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲେ ଯେ ମେଲ ଇଗୋ ଅଧିକା ନା ଫିମେଲ ଇଗୋ ଅଧିକା, ଆଉ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବା ଦରକାର, ନା ମେଲ ଫିମେଲ 50-50 ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ ଭିତରେ କେମିତି ରିଲେସନ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିବା ଦରକାର, ମେଲ କୁ ଅଧିକା ମିଳିବା ଦରକାର, ଫିମେଲ କୁ କମ ମିଳିବା ଦରକାର, ନା ଫିମେଲ କୁ ବେଶୀ ମିଳିବ ମେଲ କୁ କମ ମିଳିବ, ନା ସମାନ 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 ମିଳିବା ଦରକାର। ସମାନ ମିଳିବା କାହିଁକି ଦରକାର? 50-50, କାହିଁକି 60-40? ଯେତିକି ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ନା ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଝିଅ ପିଲାଟା ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି କହିଲେ ଆପଣ ମୋଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ନଉଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା ପୁଅ ପିଲା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ରିଲ୍ସରେ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ ହଉଥିବେ ଯେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଏବେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି କେତେ ହ୍ୟୁମିଲେଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କେତେ ହାରାସ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖଟିବ 5 ଜଣ ଖାଇବେ, ସେ ଲୋକଟା ବି କେତେ ସହୁଛି। ସେ ତ କେବେ କହିନି ଯେ ମୋ ପଇସାରେ କାହିଁକି 5 ଜଣ ରହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଇନକମ କରିବି ସେ କଥାରେ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଯେ ମୋ ପଇସାରେ କାହିଁକି ବାପା ମା ରହିବେ, ମୋ ପଇସାରେ ତମ ଭାଇ କାହିଁକି ନବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଯାଏ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ଯେ ପୁଅ ପିଲା ଟିକେ ବେଶୀ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହା ସପୋର୍ଟରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ପୁଅ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତି, ମନ କଥାଟା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଝିଅ ପିଲା କହିଦଉଛୁ। ନା ସତ କଥା, ତମେ ନିଜେ ବି ଥରେ ଭାବ, ଥରେ ଝିଅ ପିଲା ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ ରାଗିକି କହିଦଉଛେ, କାନ୍ଦି ପକଉଛେ, ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଅ ପିଲା କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଚଳେଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଚଳେଇବେ, ତାପରେ ପିଲା ହେଲା ତା କଥା ବି ବୁଝିବେ। ତମେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଥର ଜବ୍ କରିଲେ ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢିଛୁ, ଗୋଟେ ଥୋଡି ନା ହୁଏ ଏମିତି। ଠିକ କଥା, ସିରିୟସ କଥାଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ
पुओ पिलांकर दर्द को किए भी बुझुचंती बुझिया दरकार पुओ ने बहुत हार्डवर्क करूचंती और जो माने तांको फेमिनिज्म रो जो हवा अंडर तले रखी दउचंती सेटा बिल्कुल भी उचित नुह ना समान भाव में समस्त को हम्म, एप्रिसिएशन मिलवा दरकार किंतु एबे आसी जिबा जेतेबेले आपण गोटे किछि भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करंती से नेगेटिविटी भितर थाए आपण क्यारी करिके चलते ना शूट सरला कैरेक्टर सेठी आपण सेट रे रोल कह के एक्शन करिवे मु मो कैरेक्टर आपण कटेट कर देला परे मु मोर नॉर्मली को फेरि जिबी हे हे फे सांगति बाडा पटा एक्टिव माने आर्टिस्ट जा अछन तांका संगे पुनी मजे मस्ती केवल एमती जहाँ भी करथु रोलिंग हेकला त संगे कैरेक्टर ठिया पडु सेटा को नेकी बंचिले तो पूरा खराब हे जीवो से सब तो जहाँ सीरियल सब कुबुद्धि नहीं कि सब करूचने घर भंगा काम निज घर चली परिबनी हमर जो 4 जण हैप्पीली फैमिली अछु से जिंस रहिबनी घरे की अछंती नन्ना बो साना भाई मो सानो भाई आपणकर जीवन साथी जीवन साथी प्रोसेसिंग रे केते जल्दी अछंती आसुचंती? प्रोसेसिंग रे अछंती कि जन्म होइना दिउना आसीबे au आसीबे बहुत जल्दी लागुची तो हिंट्स आसुची देखिबा तो व्यूअर्स माने टी खुशी हेबे जाओ जानिबे जे तांकर आपण भाबुचन मैरिज परे एक्टिंग कैरियर कंटिन्यू करिवे आ करिवे छाड़ देबी छाड़ देबे कोन करिया पे भाबुचन इन फ्यूचर हाउसवाइफ हाउ सेफ वाह ओके माने एटा सीरियसली हाँ एटा सीरियसली कहली मु ओके ओके मो पैशन थिला मु चलीची बैचलर अछि घर कथा बुझ दूची सांग साथी बुला बुली सब हो जाउची मजा मस्ती सब चलीची बागर पर टोटली फैमिली को टाइम देबी मो घर कथा तांको घर कथा ही बुझिबी सेति आ किछ नै आ जहा ट्रिप बुलिया को नेबे दिसे नेबे नहल नै आ कोन घर रहिया ओके ओके नै बुलिया को नेबे भाबुचन आपण भले संगी निजे पाइबे तो निश्चित रूपे ट्रिप करिवे आमे जेतोले फर्स्ट टाइम मीट करथिले मोर गोटे मन अछि आपण संगे रे आमे बीच रे मीट करथिले नॉर्मल के शूट फूट करूथिले सेदिन आपण भाबिथिले जे एमती गोटे शो हबो इन फ्यूचर आपण आसी शो रे गेस्ट हेबे आमे आपण को नेर तो पूरा फर्स्ट मीट थिला से सेते बेले तो डिस्कशन हे नथला सेकंड मीट रे तमे कहितले जे मु करू छी बोली तापर जेबे भी स्टार्ट कले से पूरा फर्स्ट रू ही तमे ते कहि कहि चाली छ मु जो डेट की तुमको जो डेट दुई कि तमे मते डेट दियो से टाइम टा हेई पारे नाही केतेडा 4-5 टा कैंसिल हैला परे सब मासरे गोटे थर में कथा हे जे राइट एथर आज वर्षा हो खरा हो बात्या हो जाऊ जो आज एसबी जेमते हेले स्टूडियो केम लागला बढ़िया लागला माने पूरा जेन्युइन रिव्यू दियंत माने लाइटिंग कैमरा सेटअप फास्ट कथा होची जी जहां नुआ स्टार्ट करे सेटा पूरा परफेक्ट नथिबो एक्जेक्टली तमे आहुरी काम लागि छ तको परफेक्ट करे पई एबे जन जहा छी बहुत बढ़िया अछि भल तमे त निजे कहला आउट के स्पेशियस बनेया पई तो प्लानिंग आउट के चेंज करछ बाकी जहा छी बढ़िया अछि तमे टिके कंफर्टेबल लागु छ कंफर्टेबल लागु छ टिके जेहेतु हमें माने एज ए पर्सन मु पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मु स्पिरिचुअलिज्म को बिलीव करे आपण बिलीव करो कि स्पिरिचुअलिटी को करते भगवान को ऊपर विश्वास अछि कारण मु एथमे पचारली जेतेबेले आसंती पूरी जेमतेले आसीबे मंदिर महाप्रभु को दर्शन करिक जिबे और जगन्नाथ छड़ा भाबुची बोधे से आउ का को मानुते कि एडमायर करते को ठाकुर को जानि कि जगन्नाथ को तो बहुत मानते आपण मोर जगन्नाथ बहुत मानते माने जगन्नाथ को माने फर्स्ट टाइम जगन्नाथ बोली एमते केबे सेंस रे केबे आसेला मंदिर पूरी केबे आछंती सुनंदु एबे जाय भी मु सुनिची बहुत लोग कहंती तांको माने तांको 25 26 28 30 भी हेलानी बयस से आज पन पूरी मंदिर देखि नाहंती टोटली तांकर जोग पडुनी किंतु भगवान को दया मो ऊपरे मु सब वर्ष 12 मास रे 12 थर बोध आसे अच्छा आ सब वर्ष दर्शन करी जाए जदी केतले कोन हे गेला काम पडुची चलो पळेबा जेहेतु 12 मास रे आस्तिले मास रे दर्शन न कले चलिबो सेमिति रे मोड मजे कैंसिल कर देले अलगा कथा मु जेबे भी आसीची पूरा भलरे दर्शन करी जाईची तो भगवान मो परे सब बेले एमती मा तो जेबे आसी मो देखाई के जीव एमती ही रखिते आशीर्वाद सब बेले अछि भगवान करो एमती गोटे वर्ष नाही जे मु केबे आसी नाही पूरी सब वर्ष सब मास ही मु आसे लाइफ रे एमते किछि ट्रेजेडी छै जोटा अपन गोटे खराब मोमेंट सब बेले मन रही माने आजीवन पर्यंत मन रहिबो सेटा के भूली परिबेनी बढ़े चढ़े कहूनी भगवान मो संगे आज पर्यंत किछि भी खराब कर नाहंती सपोज मु आज जदी कांदी भी मते भगवान मते काली निहाती दरकार काली डेट पड़ेले मोर पर्न को हबनी आज राति सुधा भगवान किछि ना किछि करथिबे मो हाथ भगवान केबे भी खाली रखनाहंती काहे ना बिना पैसा रे आपण किछि भी कर परिबेनी जदी मते काली पैसा दरकार
जुआड़ू जेमिति हेले मो पाखु पैसा आसीबाटा सारा ଆଚ୍ଛା। मो हाथ केबे खाली रखी नांती तो जहाँ भी काम दरकार जो टाइम रे देई देई थांदी टाइम रो टिके लेट हो जाए पछे जोटा लेट हेले चलिबो ଆଚ୍ଛା। सपोज मु चाहिबे जे मो गाड़ी टे किनिबी मु 2022 रे प्लान करथिबी 23 रे प्लान करथिबी 24 रे प्लान करथिबी 25 रे किन पेरली घर गोटे प्लान कली तयारी करी बोली 22 रो लागिथिबो ठीक अछि टिके लेट हुए बट देइछन्ती भगवान केबे खाली हाथ रखि नांदी मोर ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରଟା ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କାରଣ 12 ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ସେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆସିଲିଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଦ୍ମ ହାତୀ କପଡା ସବୁବେଳେ। ଧାନ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ର ଯିଏ ହେଡ୍ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ସେମିତି ଏତେ ବି ଇଜି ନୁହଁ ଆଉ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ୱେଲ୍ କାହା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କି ଇଭେନ୍ 80% କି 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ବେଶୀ ସରଳ ନଥାଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ସାରା ups and ଜନ୍ମ downs ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନେଇକି ମଲା ଯାଏ ତ କଷ୍ଟ ହବ ଚାଲିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର କରନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମତେ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୁଁ ମନା କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଦିଏନି ଆଜିକାଲି ତ କ୍ୟାsh କେହି କ୍ୟାରି ବି କରୁନି ଏବେକା ଟାଇମ ରେ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଅ ଭାଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହିକି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ ସେ ଖାଆନ୍ତି ପାଣି ବୋଟଲ ଯଦି ମାଗନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥାଏ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ପଇସା ଦେଇନି ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ପଇସା ଦିଏନି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତମର ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ତମେ ଖାଅ କଷ୍ଟଲି ହଉ କି ଚିପ୍ ହଉ ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ପସନ୍ଦ କର ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଅ ମୁଁ ଦେବି ଗୋଟେ ଛାଡିକି 3ଟା ଆଇଟମ ପଛେ ଖାଅ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସିରିଏଲ ରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଏମିତି ନର୍ମାଲ କି ଦେଖିକିରି ବାହାରେ ମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବେ ତ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଛାଡିନି ଯୋଉଟା କରୁଥିଲି ବି ସେଟା ଛାଡି ଦେଇଛି Okay. ସେଟା ଛାଡିଲା ସିରିଏଲ ଟା କରୁଥିଲି ତୁ ରାଜା ମୁରାଣୀ ସେଟା ଛାଡିଲା ପରେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଦିଟା କଲି ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ତ ଦେଖୁଛ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାର ତାପରେ ବି ପୁଣି ସିରିଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ 4 ମାସ ହେଲା ତ ସିରିଏଲ ଛାଡିଛି ଆଉ Okay. ଲାଇନ ଛାଡି ଦେଇନି ମୁଁ ସିରିଏଲ ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲି Okay. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଦା ପଛରେ କାମ ମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିକିରି ଆପ୍ରିସିଏସନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ମାନେ ବାହାରେ ନର୍ମାଲ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମକୁ ଟିଭିରେ ଏମିତି ତାପରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ହୁଏ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ମେକଅପ ସେକଅପ ଅଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆମ ଏ ଲାଇନରେ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳର ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ତମମାନେ ବହୁତ ଉପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯେ ମା ଆମେ ବି ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ନା ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଶୁଣୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଦରକାର ମାସିକି ଏଇଆ ହିଁ କଥା ନର୍ମାଲ ଜୁଲି ହେଲା ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ମାଗିଦବ ଖୋଲା ମଣିଷର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦିଏ ଭାଉ ମାରି କେତେବେଳେ କହିଦିଏ କଣ ଦରକାର କହ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ ଅଯଥାରେ ତାପରେ ଭାବେ ଏଇନେ ଆପଣ ଓପନଲି କହିଲେ ମାନେ ମେସେଜ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲିଟରାଲି ମତେ କୋଟିପତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ଭାବୁଛେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଏଇଆ ହିଁ କୁହନ୍ତି એટલે ମୁଁ କହେ ମୋର ଯିବାର ନଥିବ ଗୋଟେ ସପୋଜ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ହେଲା ବସିବା ପାଇଁ ନାରେ ସାଙ୍ଗ ପଇସା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପରେ ଯିବା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ଯଦି କହେ ବେକାର କଥା କହନି ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦେ ତୁ ଧାର ଦେଇଥା ପରେ ନବୁ ସେମାନେ ମତେ ଲିଟରାଲି କୋଟିପତି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏର୍ନିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନର୍ମାଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଟିକେ ରୁହେ ଯେ ମନରେ ରୁହେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ବି ମତେ କହୁଛି ପାରାଲେଲ ଆମର କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବେ ସିଏ ଭାବେ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଂ ରେ କେମିତି କଣ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ ଠାକ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ମୋ ଘର ଚଳେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ପଇସା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ଭଲ ଆସୁଛି ଯେ ଚାହିଁବ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ ରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଇନକମ କରିପାରିବେ ନିହାତି କରିପାରିବେ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ମିଳିବ ଆମର ଟିକେ ଠିକ ପ୍ରୋସେସିଂ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥାଏ ଓକେ ମାନେ ଏ ମାସର ପଇସାଟା 6 ମାସ ପରେ ମିଳିପାରେ ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ବଟ ପଇସା ମିଳେ ପଇସା ମିଳେ ଆଭରେଜ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଯେ ମାନେ କେମିତି କଣ ଇନକମ ଆସିଯାଏ ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ରେ ହେଇଯିବ ତ ମନ୍ଥଲି ସେତିକି ମିଳିଯିବ ଆସିଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇନ ରେ କିନ୍ତୁ
लोक मैंने टिके आग पछ हुअंती जे केमती फिल्म टा गोटे अलगा जिंस आ सीरियल टा गोटे अलगा ଶୁଣନ୍ତୁ जिंस ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେତେଟା କରିବେ ठीक କେତେଟା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯଦି ବର୍ଷକୁ 4-6ଟା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି 6ଟାକରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ କି ଇଭେନ୍ ଯୋଉମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କର ବି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କର अर्निंग सोर्स अलगा ଅଛି ନା ସେମାନେ ଥୋଡି ନା ଫିଲ୍ମ କୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ବି ଅଲଗା ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ୟାସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ ଏଇଟା ବନେଇବି ତାହେଲେ ମତେ ମେଗା ସିରିୟଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଏ ବର୍ଷଟା ସରିଗଲା ତ 2 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେବି ସିରିୟଲ ଗୁଡା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥାଏ ଫିଲ୍ମରେ ସେମିତି କିଛି ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ନଥାଏ ତ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ ତ ପୁରା ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବନି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓପନଲି ଆସି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ ବୋଲି and ସେମାନେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି ଟେକ୍ସଟ କଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେମାନେ ଫୋନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ ନହେଲେ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମା କଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଲା ପରେ କେହି ନୁହଁ କାହାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି କେବେ ଥରେ ଅଧେ ହେଇଛି ମାନେ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଛାଡି ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଟିକେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ଏବେ ଦେଇଦେବି ଏଇ ମନ୍ଥରେ 4 ତାରିଖରେ ଦେଇଦେବି ଏଇ ମାସରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରେନି ସେ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ କରେନି ବଟ୍ 2-4 ଥର ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡି ଦେଇଛ ଟିକେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଆଉ ନବାକୁ ପଡେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ସେବାୟତ ଟକ୍ସ ରେ ଅଛେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ വ്യൂവേഴ്ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନଭରସେସନ କରିବୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ବହୁତ ମୋ ଭାଇ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ନନାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ବହୁତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମଳା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେକ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଥାକ ପୁରା ମାରିକି ରଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଅଙ୍କୁ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ବହୁତ ମାନୁ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଟିକେ ପାଦୁକ ଯାହାବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ପଠାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ମାନୁ ବହୁତ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେବାୟତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସମସ୍ତେ ହ୍ୟୁମାନ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କଲେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା डाउन टू अर्थ रहा टिके माने किछि हमर जदि भल जिनस अछि बा लेवल अप होउछ हम से जिनसटा लोकन को शो न करैबा एउडा को मु भाबे जे ह्यूमैनिटी बोली तो जुली को पाखरे से सब जिनस अछि तो सब बेले भगवान को आशीर्वाद सेति पई अछि कारण जगन्नाथ सब जिनस सहंती महाप्रभु गर्व जोटा हम इगो बोली कहू सेटा टिके सहज ने से टॉलरेट करि पारंतिनी ताकू नै कि रोटे बहुत बढ़िया स्टोरी टे भी अछि जेतबेले सुदर्शन चक्र सब बेले महाप्रभु को हाथ रे था आ गरुड़ सब बेले महाप्रभु पाखे था दी जन भीतर गोटे फाइट लगेगा सुदर्शन कहले जे मु सब बेले बड़ भक्त बहुत आ गरुड़ कहले मु बहुत बड़ भक्त कारण मु जुआडे भगवान जाती मो पिठरे बसिकी जीवे मु न रहिले तांकर कुआडे किछि से जीवेनी आ सुदर्शन कहले जे तम पिठरे सिना बसि जाते जेतेबेले जाको संहार करियार थियो मते मने पकी मु संगे संगे जीवी संहार करिया पे तो ये जिनसटा कोट ना कोटी प्रभु जानिले मने मने जे दी जनक भितर टिके टिके अहम भाव आसिलाणी हो तो ताकू जेतेबेले भी महाप्रभु पाखे माने कहार भी से अहंकार को भंग करिया पे चाहते सबुठु श्रेष्ठ भक्त महाप्रभु कहि दैछन जे हनुमान महावीर हैला भगवान को सबुठु श्रेष्ठ भक्त एबे हनुमान जन्म गला हनुमान को स्मरण गले हनुमान को भी कहले जे एमती गोटे किछि गोटे लीला करिवा एटा कोन हला ना हनुमान को डाकिवा पई पठेइले जे मोर हनुमान को देखिवा पई बहुत इच्छा होउची सुदर्शन और गरुड़ तुम दी जन जाक जाइए हनुमान को डाकिक आस तो राम अवतार सरी राम को पाखे सब हनुमान था जो कृष्ण जन्म रे हनुमान से महाप्रभु को सब तपस्या ध्यान रे मग्न था जो महाप्रभु मन पकाती आसती जमी अर्जुन को रथ उपर को युद्ध समय आसते पताका थे एटा सेमती गले दी जन जाक डाकिया गरुड़ और सुदर्शन डाकिक फेरी आसिले महाप्रभु जो वार्ता नहीं जाइए हनुमान को पाखे पहुंचे फेरी आसिले
ସେ ଏଠି ଆସି ଫେରି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ହନୁମାନ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ତ ଯାଇକିରି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ, ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ହନୁମାନ କେମିତି ଆମଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ? କାରଣ ଆମେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଗରୁଡ, ମୋଠୁ ସ୍ପିଡ ଆଉ କେହି ଉଡି ପାରିବେନି, ସୁଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ସ୍ପିଡ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯେ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷୁଣରୁ କ୍ଷୁଣ ଅଣୁ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ମହାମେରୁ ବି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପବନ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ସେ, ତ ସବୁଠୁ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପାରଙ୍ଗମ କ୍ଷମତା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କେହି ନୁହଁ, ଏଇ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆମର କାହାରି ଗର୍ବ ରହିବନି। ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଛୋଟିଆ ଲୀଳା ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥାଏ, Right. ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ଟାଇମ ଗଲା ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। କେହି ପଚାରେ ନା ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଯୌବନ ରହିବ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ମଣିଷ ଅଧିକା ଗର୍ବ କରେ, ନା ସେ ଏଜ ରହିବ, ନା ସେ ସମୟ ସେମାନେ ରହିବ। ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି, ସେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଗଲା ପରେ ମତେ କେହି ପଚାରିବେନି। କେହି ପଚାରିବେନି। ତ ତାଠୁ ବେଟର ହବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ଯାହା ଥିବ ସେଟା, ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାସ୍। ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ରହିପାରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଠିକ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯେ ନାଇଁ ଜୁଲିଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ତମ ସାଙ୍ଗେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖିଟପିଟ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ ଛୁଆ କାହାଣୀ। ବେଳେ ବାଡାବାଡି ଗୋଇଠା ମରାମରି ସେ ଖଟ ଉପରେ ଫୋଡ ଫିଙ୍ଗା ଯାହା ହଉଥିଲୁ, ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ। ବାକି ସିଏ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଟିକେ ଲେଟ୍, ତାକୁ ଟିକେ ଠେଲିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁ ଏଇଟା କର କର, ତାକୁ ଟିକେ ପୁsh ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ। Okay. ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ଯେବେ ବି ଆସୁଥିଲି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତାର, ତା କାମ ସେଟା ପୁଣି ହୁଁ। ଗୋଟେ କାମ ଲାଗିଛି ସିଏ, ତା କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 4 ଥର ଆଜି ଫୋନ କରିଛି, କଲ୍ ଗଲୁ, ଗଲୁ, ଉଠିଲୁ, ଖାଇଲୁ, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଠେଲିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ, ସେ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବନି। ପୁsh ଟିକେ କରିବାକୁ ହଁ। ପଡୁଛି। ମାନେ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ କି ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ଟିଲ୍ ନାଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଥିଲା? ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାସନ ଯୋଉଟା ଫଲୋ କଲି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେଠି କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ସର୍ଭାଇଭ କରିବି, ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଜମ୍ପ କଲି, ଲୋକ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଥିଲି ତ ଲୋକ ତ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟାକୁ କେମିତି କାଟିକି ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବି, ଆପ୍ରିସିଏସନ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲି, ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଲି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ବାକି ହଉଛି ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିଲ୍ ନାଉ ଆପଣ କେତେଟା ସିରିଏଲରେ କାମ କରିସାରିଲେଣି? 6ଟା। 6ଟା ସିରିଏଲ। ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଭଲ ହିଟ୍ ଯାଇଛି ସବୁ ସିରିଏଲ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାଥୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜରୀରେ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଶୁଣିଥିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର କିରଣ ତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା, ଏଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେଣି ଷ୍ଟାର କିରଣର କିଏ ପର କିଏ ଆପଣାର କରିଥିଲି, ତାପରେ ତରଙ୍ଗରେ ତିତିଲି କଲି, ପୁଣି ତରଙ୍ଗରେ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ କଲି, 6 ନମ୍ବର ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତା ଭିତରେ 2ଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡ଼ିଓ ନର୍ମାଲି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସେତିକି କାମ। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେକେ? ଯେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲର ଏବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିଛି। ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଥୋଡି ନା ଜଜ୍ କରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଭଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ସେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିନି, ଆଚ୍ଛା। ବଟ୍ ଯେତିକି ଦେଖା ହେଇଛୁ ସେତିକି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରାଇମୋହନ ଏମାନଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଦମଦାର ପ୍ଲେ କିଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଭାଇ, କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି। ଅଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? କାରଣ ନର୍ମାଲ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ, ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁର ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ପଛପଟେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସବୁ ନାହିଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ମୁଁ ଯାଏ 22ଟା ଯାକ ପାହାଞ୍ଚରୁ, ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ଯିଏ ପଡନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଗ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଏ, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠୁ ସିଧା ଅବଢା ଖାଇବାକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ? ଦେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଣିଛି ଖାଲି। ପୁରୀରେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବିମଳା ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇଛି। ଯାଇଛନ୍ତି? ମା ବିମଳା ହେଲେ ଶକ୍ତି ପୀଠ, ପୁରୀରେ ହେଲା ଚରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକେସନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ପଡିଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ହେଇଛି।
ବାବନ ଶକ୍ତି ପୀଠ ବୋଲି ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଟାଇମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆସିଲେ ସେଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ଦେଖିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି। ତ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ଚରଣ ପଡିଥିଲା, ତ ବିମଳା ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ବି ଲାଗେ, ବଳି ଚଢେଇ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ନା 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 ଏଗୁଡା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିନି, ଏଠି ଏତେ ମାନେ ଡିଟେଲିଂ ରେ ଜାଣିନି ମୁଁ। ଛାଗ ବଳି ଭାରି ଦିଆଯାଏ। ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ପିଲାଟା, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଏତେ ପଶେନି। ମୁଁ ଗଲି ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଲିଦେଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ପାରେନି କୋଉଠି କଣ ଅଛି। କୋଉଠି ଯଦି କଣ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହୁଏ। ସପୋଜ ତମେ ବି କହିଲ, ତମକୁ କହିଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲେ ଦେଖେଇଦବ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରହିଲା, ତମେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯୋଉଟା ଯିଏ କହିବ ସେଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ମନେ ରଖିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ। ନିଜେ ଆଉ ଏତେ କୋଲଥେଟ କରିପାରିନି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନେପୋଟିଜମ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ହାଇପ ରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ। ଏଟା ବେଶୀ ବଲିଉଡ ରେ ଚାଲିଛି, ଓଲିଉଡ ରେ ଏତେ କାହିଁ। ବଲିଉଡ ରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ, ଏଇ ଦିଟା ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡା କିଛି ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ମୁଁ କାମ କରିବାରେ ବହୁତ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କଣ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି ଅଛି କଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଠିକ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏମିତି ହିଁ ନର୍ମାଲି କଥା ହୁଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସାରଙ୍କୁ ସାର୍ ଭଳିଆ ଭାବେ, ଭାଇକୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବେ, ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଭାବେ। ମୋର ମେଣ୍ଟେନ। ତ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗେଷ୍ଟ, ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବା ଆମ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଛି, ମୋ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସପୋଜ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଫେଡଅପ୍ ହେଇଛି, ମତେ କାମ ମିଳିବନି, ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ବସିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆସିକି କହିବି ଏଟା ଖରାପ ନା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଓପନଲି ଏବେ କହିବି ଯେ ହଁ ହଉଛି କି ହେଇଛି, ମୁଁ ତଥାପି କାମ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ କାମ ଛାଡିଦେଇକି ମୋର ପ୍ୟାସନ ଯେତିକି ଦିନ ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହାଉସ ୱାଇଫ ହେବି। ମୁଁ ଇଭେନ ହାଉସ ୱାଇଫ ହେବା ପରେ ବି ତମେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିଲ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଖରାପ ହିଁ ହେଇନି। ମତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ମୋ ଘର ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 16-18 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଇଠି ଖାଉଛୁ, ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ ବି ନଉଛୁ। ସର୍ଟ ପଡିଲାନି କି ଗୋଟେ ଦିଟା ସିନରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ଆମର ରେଷ୍ଟ ରୁମ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ଯଦି ବି ହେଭି ଥିବ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ କାଢି ଦଉଛୁ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ ରେ ଆମର ପଡିଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରେସ ପଡିଥାଏ କି ସୋଫା ପଡିଥାଏ। ଘର ଭଳିଆ ଯଦି ରହୁଛୁ, ସେଠି ଯଦି ଖରାପ ହବ ମୁଁ ସେଠି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କାମ କରିପାରିବିନି ନା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଷ୍ଟୋରି କରି ପକଉଛି, ଏତେ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଜଣେ କିଏ, ଯଦି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସ ଥିବି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ କରୁଛ, ସେ ସ୍ମାଇଲ ଟା, ସେ ହାପିନେସ ଟା, ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତ ସେଇ ଟେନସନରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟୋରି ବି କଣ, ରିଲ୍ସ କିଛି ବି କରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ଟେନସନରେ ରହିବି। ଯଦି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇଦର ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ହଉନି। ତ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଟେ ବି ହଉଥିବ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୋଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କାମ କରିସାରିଲେଣି, ଫେଭରେଟ କୋଷ୍ଟାର ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆସେ, ଯାହା ଆଜି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେଟରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବା ଟାଇମରେ ସୋମୁ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ଫିମେଲ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଥିଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ କଲା ବେଳେ ମଜା ଲାଗେ। ସେ ଏମିତି କିଛି, ଆମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଉ ନା, ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଲୁ, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କରୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ବି ଲାଷ୍ଟ ତିତିଲି କୋଠଲି ଯୋଉଥିରେ, ସେଥିରେ ମୋ ଅପୋଜିଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଡାନି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି କାମ କରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମେ ଦିନ କଣ କରିବୁ। ସେ ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ ଦିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମତେ। ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ତିତଲି କୋଠଲି, ସେଥିରେ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୁଡିଆ ମୋର ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ବି, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭର୍ସାଟାଇଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲେଇ ଦବ କାମଟାକୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ବତାଏ ବି, ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମତେ ବହୁତ କୋପରେଟ କରିଥିଲା। କୋପରେଟ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବି ବା ଟ୍ୟୁସନ ବା ଯୋଉ କୋଚିଂ କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ, କଲେଜ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଥିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗଟା ନ ଆସିଲେ ବିଲକୁଲ ସେ କ୍ଲାସ, ସେ କଲେଜ, ସ୍କୁଲ ସବୁ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ। 7-8ଟା ପିରିୟଡ ପୁରା ବୋରିଂ, ମନ ଦୁଃଖ, ବ୍ୟାଗ ରେ ମୁହଁ ମାଡିକି ବସିଥିବେ। ତ ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ ଗୋଟେ ଦିନ, କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ତ ସେ ଆସିପାରିବନି, କଣ କରିବୁ। ଆଉ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ଛାଡିକି ତା ସାଙ୍ଗେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି ନା ହଠାତ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ବସିପାରିବି, ହୋଲ ଡେ ଟା ଖରାପ ଯାଏ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇକି ରିଟର୍ନ କଲେଜରୁ ଆସିବ କାଲି ପ୍ଲିଜ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଜି, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା, ସେ ଗପରେ ଟାଇମ ପଳାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେମ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ ଥୋଡି ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲି, ନର୍ମାଲ ଥିଲି ନା। ମାନେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗର ହଁ, ସୁଟିଂ, ଯଦି ସୁଟିଂ କଥା ଯଦି କହିବେ,
आमे हमर प्लानिंग आसे ना ग्रुप रे आसे कार को अछि के टाइम कॉल टाइम आसे थाए ग्रुप रे लिखि दियंती यदि ग्रुप रे न पड़ी थिवो त हम जानिबुनी कार काली मोर अछि कि नै तार अछि नै जानि परिबुनी शूटिंग सेट रे पहुंचु पहुंचु इधर पचर दू तार अछि अछि तने प्लानिंग देखि दू केतरा सीन अछि का संगे अछि नले जदि तमरा संगे मोर भलो मु तो कथा होउछ ना डेली मु पचरे फिरबे खाली आसिबो नै न आसिले गला से दिन जाक एमते एकुटे अवस्था अछि कि एबे तो सब फोन रील्स देखुछन्ती आ को बोरिंग होउची कि आसिले नहल नै चलिबो न आसिले भी चलिबो आगो को कमिंग सून कोन सब प्रोजेक्ट अछि भलो भलो प्रोजेक्ट नुआ सीरियल गोटे स्टार्ट हबार अछि चली छी सेटा म्यूजिक वीडियो तो आसीबो बोधे नेक्स्ट वीक की मंथ एंड हिजबो नेक्स्ट वीक आसीबो ता ना कोन नेक्स्ट वीक की ता नेक्स्ट वीक गीतर टाइटल तो कोन बिना किछि पारे ना भाबी मो आखिरी खाली हाँ रूप तू छवि तो बिना मो किछि हाँ पारे ना भाबी टाइटल टा बहुत बढ़िया लागुची आ ट्रैक पूरा slow romantic song टा। स्लो रोमांटिक सॉन्ग आ ओडिया रे बहुत भलो भलो म्यूजिक सॉन्ग भेटी दउचंती से हम ओडिसा रो दर्शक मानंगु आसुची गोटे बहुत बढ़िया म्यूजिक वीडियो समस्त देखिबे यूट्यूब रे आसीबो यूट्यूब रे रिलीज हो समस्त सब तो भी यूट्यूब रे ही चलछि समस्ते देखिबे आ बहुत मात्रा रे भल पाइबा देबे जदि प्रकृत रे भल लागुथियो आई एम श्योर कारण म्यूजिक रो टेस्ट मोर टिके भलो मते भल लागुछ ने भाबुची जे 80 रु 90% लोक को भल लागियो भल लागिबो गीतटा। डेफिनेटली भल लागिबो त देखिबे ताबरे कमेंट्स करिवे निश्चय आमे गोटे छोटिया सेगमेंट करू जो भी हमरो आर्टिस्ट माने आसंती चूज और नॉट चूज तामे सेटा बे स्टार्ट करिवा माने रैपिड फायर टाइप रो किंतु तारो नाटा ला अलगा चूज नॉट चूज जदि आपन को केतोले अपॉर्चुनिटी मिलिबो साउथ फिल्म और ओडिया फिल्म एट ए टाइम देखिया पई तो फर्स्ट आपन कोटा चूज करिवे देखिबा पई दीटा को बेस्ट माने को ओडिया रे अनुभव अब आपन अछन पर निज मूवी कि आपन को फेवरेट कैरेक्टर मु काम करथि त मु डेफिनेटली ओडिया ही देखिबे ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୋଜିଟ ମାନେ ଫେଭରେଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା होची स्टोरी पर डिपेंड करे कोटा भलो अछि कास्टिंग भलो अछि ने नाही आखि बुझिकरी कोटा जिवे देखिया पे त समस्त जानतंती लोक एबे साउथ को ही जाउछंती मु आखि बुझी के साउथ को ही जिबी ओडिया देखिया गले देखिया पड़िबो काहे ना मु बहुत वर्ष गैप परे मु ओडिया फिल्म घमाघोट देखिया जाइथिली काहे ना बीजेएम टिके भल लागिला आर्टिस्ट टिके नेइछंती नुवा त से नुवा आर्टिस्ट ले बहुत भलो करिसंती जेतु फ्रेंड्स माने थिले सजेस्ट कले सेति में देखियो गइथिली मु भल लागिला एक्शन फिल्म टा बाकी झिबलांगु टिके एक्शन एते भल लागे नाही कना एते माडगोल तांको पसंद नो टिके रोमांटिक टिके जेमती सलमान खान कोन पूरा फिल्म रे थोड़ी ना फाइटिंग करछंती एति फाइटिंग सीक्वेंस दरकार बट एटा पूरा एक्शन थ्रिलर ही थिला तो सेति पे एक्शन बहुत थिला बोले मु टिके डिसअपॉइंटेड हेली बट मते सेटा भल लागिला कहूची बहुत वर्ष गैप पर घमाघोट देखियो जाइथिली माने तले ओडिया टेस्ट मोर हाबी बर्थु जे सेमती भल हेले ही देखियो जिबी आ साउथ त पण देखुछन सब आसुची 100 करोड़ वाला लोक कहबे ओडिया को ओडिया अस्मिता ओडिया ये कथा से कथा बट भलो आपण जानि छंती आसिले ऑटोमेटिक माने जो माने देखियो खाली देखियो को समस्त पळेले जे फिल्म खाली हिट हे जो सेमती नो लोक देखियो को जाई कि आसी कि भी ताको छी छकरा करूचंती सही हिसाब रे हमको मेकिंग करे पड़िबो सही हिसाब रे हमको आजकल डबिंग भी करूचंती से लिपसिंग पडुनी मैच होउनी मु कथा याडो कोथि वॉइस एड जाउथिबो ता संगे एठी गोटे चूड़ी पड़ी गेले ता साउंड भी डबिंग पको नांती आपण मु काचे होपड़तिल ता साउंड भी पको नांती तो रियलिस्टिक केमिति लागिबो जोटा एटा माइक लागिची वर्तमान हम ठुक ठाक जहा कले सब ऑडियो ओरिजिनल जाउची जे डबिंग करिवे मु काचे क्लास रे थोइले से डबटा पकेबे ना नै तार साउंड भी नथिबो किछि ओके तो डबिंग प्रॉब्लम भी बहुत होची मते मेन तो डबिंग ही भल लागेनी ओडिया जो डबिंग करूछंती ता डब वॉइस लिंक ही हुए नि लिपसिंग रे मैच करेनी लागे से माने कथा अलगा कहउछन काम अलगा होची किंतु बॉलीवुड वाला लागे पूरा प्रॉपर तांकर साउथ रे भी देखो हिंदी रे डबिंग करछन केते फाइनेस्ट करछन ओडिया रे सेटा बाहरुनी तते इच्छा होइन देखिया पे इवन मु करी कि निजे देखिया को मोर जेन मु कोन करबो भलो करंतु निहाती देखिया बुझिबो कहया को पड़िबोनी प्रमोशन भी दरकार हबनी लोक कहउछन तो जो माने हमर इंडस्ट्री रो सुनुथि नै भलो काम आपण कले आपण को हाथ गोड़ जोड़ी की प्रमोशन करे पड़िबोनी आपण आसंतु आसंतु बारंबार कहया पड़िबोनी मु गीत कर देली मु कहबी आपण देखि थरे देखंतु प्लीज देखो तमे एटा छाड़ एगो दरकार तमु भल लागिला तमे निहाती ताको शेयर करिवो वेब सीरीज देखंतु माने गैंग्स ऑफ पुरी फर्स्ट एपिसोड देखि जानते सब्सक्राइब करी कि मु काहे देखियो जिबि ना तो माने मु टिके रेकमेंड
ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ବଢିଆ recommend ହେଇଛି କରୁଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଆ, ଦେଖିନି ହଁ ତ ଟିକେ କହିଲି ସେ କଥା ଦେଖିବେ ଯଦି ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ କୋଉ ଯେପରି ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର ଭିତରେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ବି ଏତେ ଫିଲ୍ମ ବି ଏତିକି ପ୍ରଫିଟ କରି ନାହିଁ ପ୍ରଫିଟ ଆଉ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ବି Perfect ମେକିଂ ହେଇନି, ହଁ। କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏକାଥରେ 1 ଆଉ 2 ଦେଖିବି ଦିଟାକ ଆସିଯିବ ବହୁତ ର ଦେଖିବି କାମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୁଜ ଯେ ବି କରିଛନ୍ତି ଅସମ ବଢିଆ ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା କାମ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟାକୁ ହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ଆଉ କିଛି ଆସେନି କାହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କାମ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ଆସିଛି କିଛିଟା ମାନେ ବାବୁ ଇଭେନ ସାରଙ୍କର ଟେଲିଫିଲ୍ମ ବି ତ ଯୋଉଟା ଶସ୍ତା ସିରିଏଲ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଛି। ହଁ ହଁ ସିରିଏଲ ଟା ଅଧଘଣ୍ଟା 365 ଦିନ ଦଉଛି ଠିକ। ଇ 3 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ କମେଣ୍ଟସ ପଢୁଛୁ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ସିରିଏଲ ନିଜେ କାମ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ବେଟର ଆମକୁ ମେଗା ସିରିଏଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ଅଧଘଣ୍ଟାର ଆଉଟପୁଟ ପଛେ 20 ମିନିଟ ଦଉ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ବି ମାନେ ସିରିଏଲ ଟୁ ବି ଶସ୍ତା କରିଦେଲେଣି ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଆଉ କଣ କହିବୁ ନିଜେ କରୁଛୁ ନିଜେ କହୁଛୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାପିଡ ଫାୟାର ର ମିଡ ସେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଉ ଲେ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ୟୋର ବେଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କୁଆଡେ Lay ବୁଲିବାକୁ ଯିବା down. ପାଇଁ ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ Late ହବ। ଚୁଜ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବେଡରେ ପଡି ରହିବେ ବେଡ୍ ରେ ପଡିକି ମୋବାଇଲ ଚଲାଏ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ତ ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ସବୁ ସେଇ ଫୋନ ରେ ହିଁ ବିଜି ରହୁଛି ବେଡ୍ ରେ ପଡିକି ଫୋନ ଚଲେଇବା ଓଟିଟି ନା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଯାଏ ନା ଓଟିଟି ରେ କିଛି ଦେଖେ ଦିଟାକ ଅପସନ ରୁ କିଛି ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି କିଛି ବି ହଁ ଦେଖିବା କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଦେଖିଛି କଣ ଡାଇଲଗ୍ସ ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ Dialogue ଭେରାଇଟିଜ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଯୋଉଟା କହିବ ସେଟା କ୍ୟାଜୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଟିକେ ଦେଖେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଆଜିକାଲି ବନଉଛନ୍ତି ନ ବନଉଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ତା କିଛି ଡିସ୍କସନ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଯଦି କିଛି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖେନି ବଲିଉଡ ମୁଭି କିଛି ଦେଖେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ କଣ ବହୁ- ଦେଖିଥିଲେ କେବେ କେବେ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଗୁଟା ଚୁଜ କରି ଯାଇଛି ଯେ ବୋର ହେଇକି ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବି ଯୋଉ ବିକି ବିଦ୍ୟା କା ବୋ ବାଲା ଭିଡିଓ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହଠାତ୍ ମୁଡ ହେଲେ ପଳେଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିବା ଏତେ ବକବାସ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଛି ଛି ହେଇକି ତା ଭିତରୁ ଆସିଲୁ ଯେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଓଡିଆରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଘମାଘୋଟି ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଅଛି ମୋର ମନେ ବି ନାହିଁ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ବହି ପଢନ୍ତି ରିଡିଂ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଥମ ବହି କିଣିଲି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା। ଆସିଥିଲା ଲେଜେଣ୍ଡ ସେଇଟା କିଣିକି ଥୋଇଛି ମୁଁ ପଢିନି ପଢିନାହାନ୍ତି ଟାଇମ ହୁଏନି ଟାଇମ ହୁଏନି ନୁହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଘର କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ Okay, କହିବା ଆଗରୁ କରିଦେବି okay. ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପଢାପଢି ମୁଁ ପଢିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୋଇ ପଡିବି ମଣିଷ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଁ। ନେଚର ଥାଏ It's okay. ମତେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବାଜୁଥିବ ଯଦି ନିଜେ ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଭଏସ ଅଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ହେଇଯାଏ ତା ସହ ସିଙ୍କ କରିକି ଗାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆଉ ଆପେଲ ଦିଟା ଫୋନ ଦିଟା କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଚାଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଆପଣ Best. ଚୁଜ କରିବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ବେଷ୍ଟ ଆଇଫୋନ କିଣିଥିଲି 2-3 ମାସ ପରେ ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଧରି ବୋଲି ଫୋନରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ଓରିଡ୍ ରୁହନ୍ତି ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପାଟର୍ନ ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ 2010-11 ତ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ୟୁଜେସ୍ ହୁଁ। ଟିକେ ବଢୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଲକ୍ Pattern ଆସୁଥିଲା lock ବା ଆସୁଥିଲା। ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଲକ୍ ପକେଇବେ ଏବେ ଫେସ୍ ଲକ୍ ଆସିଗଲାଣି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୋଉ ଲକ୍ ଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଫେସ୍ ଲକ୍ ନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଫର ଫେସ୍ ଲକ୍ କୁ କାହିଁକି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି କେବେ କେବେ ନିଏ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନନିଏ କି ମୁହଁ ଦେଖିକି ଶୋଇଲା ବେଳେ କି ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଖିବ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ করে କି କଣ ଦରକାର ପଡିବ ଫିଙ୍ଗର ହେଲେ କଣ ଧରିଲା ଭିତରେ ବି ହାତ ବାଜିଗଲେ ବି ଓପନ ତ ଯୋଉ ହେଇଯାଉଛି ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ସେମ୍ ଭୟ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଏ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଖୋଲିଦବ ସିଏ ବି ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ ଖୋଲିଦବ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ନିଏନି ସପୋଜ ଲାଇଟ୍ ପାଇଲାନି ସେ ଆଚ୍ଛା ଫୋନରେ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବି ଫୋନରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାର ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପ୍ରବଳ ଆମର ଭାଇ ଫିଙ୍ଗର ନିଅ ତମେ ଫୋନ ଖୋଲ ଆପଣ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ ଚୁଜ କରିବେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ କମେଡି ଯଦି Negative. ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା at a time Negative. ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କମେଡି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ହୁଏନି ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ଏମିତି କରିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ବଟ ସେଟା କମେଡିରେ ଯାଇନି ନା ମୁଁ କମେଡି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଭାବେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଯଦି ଭଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଛାଡିଦେବେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଟାକୁ ଛାଡିଦେବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭିରେ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲା ପ୍ଲେ କରିବେ
जदि एबे जाए आसीनी सेबे कहीं बसिबो जे कोन पे इफ सपोज जदी आसेला करिवेनी करिवेनी माइंडसेट जा हाइ जाइची वंस ताको चेंज करे नहीं करियो ठीक अछि तो आज ये थिला हमरो जुली को सहित रो गोटे कन्वर्सेशन आ भाबुची आपन को भल लागिवो आ किछिटा जिंस आपन भी ताको लाइफ विषय जानिबे आ किछि ना किछि आपन भी शिक्षा को मिलिबो ताकोटू समस्त पाखे किछि ना किछि शिखिबार कथा थाए आ जय जगन्नाथ तांको सहित आमे आगु को आ गोटे एपिसोड रे आ किछि टॉपिक ऊपर कथा हबा आपन मन निश्चय देखिबे केम लागिला आपन को बहुत बढ़िया लागला आमे समस्त को गोटे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन हमर जोडा रहिछि समस्त को अमिताभ बच्चन बन गए सर हमको गोटे छोटिया वेलकम जो माने मु भाबे जे अतिथि ही भगवान आ अतिथि को हमें जतोले खुशी करि परिबा हमर गेस्ट को जतोले हमें खुशी करि परिबा तो भगवान को कोट ना कोट गोटे आशीर्वाद मिले तो हमें जति के हम सब क्षम हमें तांको गोटे वेलकम एटा हम समस्तंकर अति प्रियर जुलिंग को पई थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो जय जगन्नाथ जुली सहित जुली माने पुष्पलता जहाँ सहित आम कथा होते से जड़े बहुत ही भल बंधु मोर तांकू कैमेरा बाहर जेतिकी मु जानी से जड़े बहुत हम्बल आर्टिस्ट आउ बहुत डाउन टू अर्थ ह्यूमन जड़े तांको भितर जहाँ भी पॉजिटिविटी अच्छी मुझे भावुँ आपण मैंने देखी पारे जहाँ भी भल गुण अच्छे आपन को देखा चेष्टा करूँ आपन जदि वीडियोटा भल लगिला ताले भल पाइबा दियंतु सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करिया भूलिबे नहीं जय जगन्नाथ नमस्कार।